करनी है ढोला रे सेज बिछाया اینجا کشور هنده و ما بعد از 3 هفته رانندگی از غرب این کشور به ناحیه مرکزی و نیمه شمالیش رسیدیم. در این مسیر با مردمان بسیاری آشنا شدیم که زندگی هر کدومشون قصه‌ای ناشنیده است. اما فرصت کم و برای پرواز به سمت نپال اول باید به شهر دهلی برسیم. البته با یک مشکل کوچیک روبرو هستیم. فکر کنم گم شدیم. یه ساعتیه که کنار جاده اصلی داریم میریم تو این خرابه ها، ولی راهی به جاده اصلی وجود نداره. From there and come back. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Bye. بالاخره بعد از 14 ساعت رانندگی و گم شدن‌های گاه به گاه به نزدیکی دهلی رسیدیم و تصمیم گرفتیم قبل از ورود به شهر استراحتی در یک مزرعه انار بکنیم. مزرعه‌ای که صاحبش دوست راهنمای ماست و در شهر زندگی میکنه، ولی اینجا رو سپرده دست خانواده‌ای که دالیت یا اصطلاحاً نجس هستند. دالیت ها که در هند لمس نشدنی ها، ناپاک ها و نجس ها هم نامیده میشن، با 250 میلیون نفر جمعیت خارج از نظام طبقاتی جامعه هند هستند و هرگز از حقوق برابر با شهروندان دیگه برخوردار نبودند. برای درک شرایط این مردم باید توضیح کوچیکی درباره نظام طبقاتی هند بدم. مردم هند و البته هندوها به شکل کلی در 4 طبقه دسته‌بندی میشن که به این ترتیبه: دانشمندان و کاهنان، حاکمان و مبارزان، کشاورزان و بازرگانان و خدمتگزاران. خارجی ها، کوچنشین ها، صحرانشین ها، قبایل جنگلی و بسیاری از کارگران مزارع از تقسیم بندی طبقاتی هند حذف شدند و غیر قابل لمس یا نجس نامیده میشن. این مردم برای خودشون طبقه 5می تعریف کردند به اسم پانچما، ولی کماکان جایگاه پذیرفته شده‌ای در میان باقی مردم ندارند و انواع و اقسام نابرابری و ستم رو تحمل میکنند. با اینکه دولت هند تلاش زیادی برای از بین بردن این نظام طبقاتی داره، ولی بسیاری از مردم طبقات بالا هنوز هم باور دارن که حتی اگه سایه یک دالیت هم روی اونها بیفته باید غسل کنن و خودشون رو بشورن. در هند مشاغل سخت و پست به این مردم سپرده میشه، از تمیز کردن فاضلاب‌های شهری گرفته تا گور کندن و کارهای نوکر معابانه و رسیدگی به زمین‌های زراعی دیگران بدون دریافت حقوق واقعی و استاندارد. سخنگویان دالیت ها بارها تهدید کردند که در صورت ادامه ظلم و ستم این مردم با دین هندو قهر میکنن و مسلمان میشن. اما مسلمانان و حتی مسیحیان هند هم تحت تأثیر هندوها در بین خودشون نظامی طبقاتی شبیه به همین ساختن و مثلا در بین مسلمانها طبقاتی مثل سیدها و شیخها در رده بالا و انصاریها در رده پایین قرار دارند. به فقیرترین ها در پایین ترین طبقه اجتماعی ارذل یا بی ارزش و پسمانده میگن که ما در دهلی به دیدن اونها هم خواهیم رفت، ولی فعلا در این مزرعه بد نیست که ببینیم این خانواده و این کودکان زیبا چطور روزشون رو شب میکنن. क्या नाम है आपका? सुमिया। स्कूल जाते हो? कौन सी कक्षा में हो? दूसरी में। क्या पढ़ते हो अभी? क्या क्या पढ़ के बताओ। इंग्लिश आती है? ABCD आती है? बोल के बता। वाह, 1 2 3 नहीं आता? और क्या क्या स्कूल में क्या क्या करते हो?
मतलब पूरे दिन कहीं रहे, सुबह कितना बजे उठो, कहीं करो, किकर खेत संभालो, कहीं कोई काम करो पूरा दिन, तो पूरा दिन एक आते बता। हम 5 बजे उठते हैं और 7 बजे काम पे जाते हैं। उसके बाद में काम करने आते हैं ना, तो उस समय वापस हम छुट्टी करते हैं 12 बजे और खेत में हम घास निकालते हैं और वापस 12 बजे छुट्टी करते हैं तो रेस्ट लेते हैं 3 घंटा। उसके बाद में 3 बजे वापस लग जाते हैं। 6 बजे छुट्टी हो जाती है हमारी। 6 बजे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद में वापस हम खाना पकाते हैं, जब तक तो लगभग 10 बज जाती हैं। 10-11 बजे सो जाते हैं हम। روزها توی خونه یا همین 4 دیواری سیمانی بچه‌ها که مدرسه نمیرن بیشتر میخوابن و مادر چای و نهار حاضر میکنه. با اینکه در دین هندو حجاب توصیه نشده، ولی از قرن اول میلادی تا امروز بعضی از زنان هندو بعد از ازدواج چهرهشون رو با پارچه نازکی میپوشونن. این سنت در بین اقشار پایینتر و به خصوص دالیت‌ها بیشتر رعایت میشه. در آیین هندو نقش زنها پیچیده است. از طرفی به اونها تا درجه خدایی ارج داده شده و از طرف دیگه در افسانه ها اومده که صنعتگر آسمانی وقتی که خواست به آفرینش زن بپردازه، دریافت که هرچه مصالح داشته در ساختن مرد به کار برده. برای حل این دشواری زن را با آمیزه‌ای از خردریزها و تهمانده های آفرینش شکل بخشید. از این منظر دین هندو هم مثل بسیاری از ادیان دیگه در رویکردش به زنها دچار تناقضه. بعضی روزها پدر خانواده بعد از نوشیدن چای برای تهیه مایحتاج خونه با موتور به روستاهای اطراف یا شهر میره و بچه‌ها روز رو آغاز میکنن که البته با روز بچه‌های معمولی در شهرها و روستاهای پرجمعیت خیلی فرق میکنه. और घर पे क्या क्या करते हो, शाम को क्या खेलते हो, खेती करते हो आप? असली जिंदगी रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. بعد از استراحتی که در مزرعه انار کردیم و البته خراب کردن تراکتور، بس که در گرمای 50 درجه عقب و جلوش کردیم، بالاخره راهی دهلی شدیم تا یکی از عجیب ترین محله های دنیا رو ببینیم. मेरी अधूरी कहानी
محله شادیپور دهلی از لحاظ اسکان دادن به تعداد هنرمند و تنوع هنری بزرگترین منطقه هنری دنیاست. این محدوده که به کاتپوتلی معروفه حدود 3000 خانواده رو در خودش جا داده که درآمدشون از راه هنر و شعبده بازیه. از خوانندگی و موسیقی گرفته تا رقصاندن مار کبرا و فالگیری و همینطور تئاتر خیابانی و عروسک گردانی. اینجا هندو و مسلمان کنار هم زندگی میکنن و البته هر دو گروه دالیت هستن. در واقع مسلمان ها هم به رغم اینکه از واژه نجس استفاده نمی کنن ولی قشر پایین اجتماع خودشون رو ارذل می نامن که مشابه کلمه اراذله و اضافه و پسمانده هم ترجمه میشه. ما در بین این مردم خانواده عروسک گردانی رو برای گفتگو انتخاب کردیم که سابقه سفر به ایران رو هم دارن. ایران بوده، در تئاتر فجر ایران هم اجرا کرده با همین عروسک‌ها. What was the name of show? کاتاپوتلی. اسم نمایشیه که با این عروسک‌ها اینجا تو هند اجرا میکنن و اینا اهل راجستان هستن ولی در دهلی زندگی میکنن. मेरा नाम रंजीत भट्ट है और मेरे पिताजी के नाम पूरन भट्ट है और मेरे दादाजी का नाम है मालूराम भाट। तो हम लोग ट्रेडिशनली पपेटियर हैं। हमारे फैमिली में कम से कम 20 से 25 लोग हैं और जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं। एक ही जगह खाना बनता है, एक ही जगह हम लोग रहते हैं और हमारा जो काम है कठपुतली का है और कठपुतली हम अपने दादा परदादा के ज़माने से चला रहे हैं। पहले दादाजी थे, दादाजी से पहले उनके दादाजी थे, उनके बाद हमारी जनरेशन जो आई हम लोग भी पपेट चला रहे हैं। ये हमारा ख़ानदानी पेशा है और हम अपना ख़ानदानी पेशा छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हाँ, अभी पपेट में थोड़ा सा कमियां आ गई हैं कि भाई काम नहीं मिल रहा लोगों को। काम की वजह से इसको डाइंग आर्ट कहने लगे हैं, तो डाइंग आर्ट नहीं है ये। डाइंग आर्ट का मतलब होता है कि मर गया, लेकिन कठपुतली का जो नाम है ना, काठ की कठपुतली। काठ होता है ये वुड, लकड़ी, इससे काठ कहते हैं। और पुतली क्या कहते हैं? पुतली जो आँखों की आई बॉल होती है ना, उसको पुतली कहते हैं। और आइज़ कभी मरती नहीं है, मरने के बाद भी ज़िंदा रहती है, इसलिए मतलब कठपुतली कभी मर नहीं सकती। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कलाएं ज़िंदा रहे, आजकल एनिमल्स मरते हैं, उनके लिए कहते हैं कि जंगलों में एनिमल्स मर रहे हैं, उनको लाइव रखने के लिए ये करो वो करो। और ये भी तो एक आर्ट है, इसको भी ज़िंदा रखने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी तो नहीं कर सकता। और हम लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं नहीं कि हम लोग जा के कुछ ज़्यादा, हमें तो अगर शोज़ मिलते हैं तो करते हैं, नहीं तो हम लोग अपने घर में बैठे रहते हैं। आज एक पूरी कॉलोनी है जो कठपुतली कॉलोनी के नाम से है और ये सब पपेटियर है। आज जाके देखो तो 10% लोग पपेटियर बचे हैं, बाकी सब ने अपने धंधे चेंज कर दिए हैं। कोई चाय बेचने लगा है, कोई ढोल बजाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मतलब अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए सब कुछ ना कुछ करते हैं। اینجا زندگی سخته، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیت جانی. از بین رفتن هنرهای سنتی و درآمد اندک خانواده ها باعث شده که بعضی از جوانها به دزدی، چاقوکشی و اعتیاد رو بیارن و این منطقه و اطرافش رو ناامن کنن.
دولت هند چند بار تلاش کرده که اینجا رو به کلی ویران کنه، ولی تا حالا طرح مشخصی برای اسکان دادن به 3000 خانواده ساکن کاتپوتلی ارائه نکرده. از نظر بعضی ها اینجا نه تنها یک منطقه هنری نیست، بلکه حلبی آبادیه که توسط گداها، کولیها و نجسها ساخته شده و نظم شهر رو به هم زده. हम लोग राजस्थान से हैं और हमारे दादा परदादा पहले वही यही काम करते थे जो मैंने आपको बताया कि गाथाएँ गाते थे। अब वहाँ पे गाथा गाने का काम थोड़ा सा कम हो गया तो सब ने शहर की तरफ मुँह किया। तो हम लोग एक घुमंतरू आर्टिस्ट हैं, जो ट्रैवल आर्टिस्ट, जिप्सीज जो जैसे होता है ना वैसे आर्टिस्ट हैं हम लोग। शादीपुर डिपो फ्लाईओवर है, उसी के सामने रहीजा बिल्डर अभी अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो हमारा लैंड था, वहाँ से हमें डिमोलिशन किया गया। बट ये कहानी तो बात की है। पहले हम लोग जो पहले 10 लोग आए शादीपुर डिपो, 20 लोग आए, इस तरह से जगह जगह के लोग आके रह के वो पूरा 3000, 2500, 3000 लोगों का कॉलोनी बन गया। राजस्थान में कोई रिश्तेदार आता है ना तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे घर कोई पाहुना है तो उसकी खुशी में हम गाना गाते हैं। और जीरे दीवाना का मेहमान वगैरह जो घर पे आते हैं खुशी होती है इसलिए गाना वगैरह कर देते हैं। वो गाना गाते हैं। दारू के अंदर दारू की भी बात आती है कि जब साथ आए तो दारू वारू लेके आती होती है। हमारी जात दारू बहुत पीती है। पहले बंजारे के टाइम में थे, कहीं भी डेरा लगाते थे, कोई मिलने आता था काफ़ी दिनों से तो आते थे, साथ में दारू लाते थे, मांस भी लाते थे, तो खुश होते थे, फिर गाना बजाना होता था। इस प्रकार से गाने चलते जो 10 आदमी जो 10 गांव के एक साथ में मिल जाते थे तो सबको खुशी होती थी कि हमारे गांव में एक साथ आए तो वो इंजॉय करते थे, खुशियाँ मनाते थे, इसलिए वो गाना गाते थे। कोई भी औजीरे दीवाना हमारे डेरा आए। गाना गाने की तो हमारी परंपरा ही है, हमारी खानदानी परंपरा। कठपुतली और गाना ये तो परंपरा से पहले ये बताए थे हमारे सर ने कि गाते थे, पहले गाना गाते थे, ये परंपरा से चलता है। और आप तबले के बारे में बताओ, कहाँ से सीखा, क्या सोच के, मतलब कैसे बजाते हो, क्या करते हो? जो हमारे पुरख लोग थे ना, जैसे दादा परदादा, पहले हमारी माँ भी बजाती थी ढोलक, ताकि हम गांव जा के शो करते थे, प्रोग्राम करते थे कठपुतली का। उनके हाथ देख के उनके साथ रह के थोड़ा हमें भी सीख के उनके साथ रह के गाना बजाना गाना उनके साथ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सीखती जाती। अगर हम भी अभी कोई शो करने जाएंगे, हमारे छोटे बच्चे को ले जाएंगे तो वो भी हमारी कलाकारी देखेगा कि पापा कैसे नचा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं और कैसे गा रहे हैं। वो भी ऐसे देखते साथ सीख जाते हैं। हमारा ये लड़का भी ट्रेन अभी साथ हो रहा है, धीरे धीरे बगे पक्का खिलाड़ी बनेगा। ये भी तो आपसे आगे जा रहा है। अभी इसमें रुचि है ये करने की, तो ये पक्का खिलाड़ी बनेगा। वही पीढ़ी दर पीढ़ी सीखती जाती है ना हमारे में। जैसे मैं हूँ, मेरा बेटा है, हमारे हाथ में कलम तो नहीं होती, कह रही है ये कठपुतली ज़रूर होती है। बचपन से कठपुतली की इसका शौक तो हमारे दिमाग में पहले से शुरू से बचपन से ही हमारे तो ये दिमाग में। पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं पढ़े, मैं 8वीं तिलावत तक पढ़ा हूँ। शादी हो गई थी, फिर शादी के 2 साल बाद बच्चे हो गए थे, फिर पिताजी ने कठपुतली थमा दी, भाई तुम भी जाओ प्रोग्राम करो और तुम्हारे बच्चों का पेट पालो। हमने इस प्रकार कठपुतली सीखी, हमने खुद प्रोग्राम करना अटेंड करना सीख लिया, कैसे जाते हैं, पहले स्कूलों में करते। बच्चे हैं वो भी अभी पपेटी सीखते हैं, क्योंकि अगर उनको पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या, हाँ हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छी। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, बट वो पढ़ने के बावजूद भी बच्चों को वही लगाव है कि हम लोग पपेटियर बनेंगे। हमारा जो ब्लड है, खून में जो है वो पपेटियर का ही खून है। तो सब जिस बच्चे से पूछो पपेटियर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है और मतलब इसी फील्ड से जुड़ना चाहता है। तो
तो ये अभी जो हम लोग जो देखते हैं कि भाई हमारे पास काम कम है, हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पपेट को छोड़ के कुछ और भी काम कर रहे हैं जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है, रोजी रोटी चल रही है। और लोग कहते हैं डाइंग आर्ट, डाइंग आर्ट, डाइंग आर्ट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा तो ये और 3000 लोग वहाँ पे परिवार अच्छे से अपना रोज़ी रोज़गार करने लगे। तब तो हमारा बहुत अच्छा चलता था क्योंकि सब जगह हमारा ये पपेट शो और इंटरटेनमेंट का कोई साधन था नहीं। पहले मैजिक शो, पपेट शो यही हुआ करता था। पर आज जो है इंटरटेनमेंट के साधन बहुत हो चुके हैं। टीवी, सारा दिन टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। بعد از حدود 1 ماه گشت و گذار در هند و قبل از رفتن به نپال به این نتیجه رسیدم که اگر تا آخر عمرم همینجا بمونم، قصه جمع کنم و فیلم بسازم، نمیتونم بیشتر از ذره‌ای از این اقیانوس بزرگ رو نمایش بدم. هند امروز انگار خلاصه‌ای از تمام تاریخ و تمدن بشر با تمام اقوام و ادیانش و با همه رنگ‌های زیباش و زنگارهای زشتش. هند اقیانوسیه که غرق شدن در اون هیچ کاری نداره. Bye.